Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इस्कन संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद एसटी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री द्वारका धाम की, नदिया नवद्वीप धाम की, मायापुर चंद्रदेव मंदिर की, जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन जनक शिशु मन गौरांग महाप्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरी टू assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to assembled devotee, all glory to Shri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev की जय। नारायण नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतेस्तथा आदौ च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। मुखं करोति वाचालं अंगुलं हयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानंद हे माधव पदुगळुछि मकरंद সে মকরন্দ পান করি আনন্দে বল হরি হরি। মকরন্দ পান করি আনন্দে বল হরি হরি। হরিঙ্ক নামে বান্ধবেଳା পারি করিবে চকাডোଳା। ସେ ଚକାଡୋଳାଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ହୁ ନିରନ୍ତରେ। मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधा धव। मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव। धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्र अन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरु सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे। लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सत्त्वतो संहितां यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमोहो भयापहा। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्य नरो। अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय
गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्धृतं सर्ववेदान्तसारं श्रीमद्भागवतमिष्यते तदरसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्यदिरति क्वचित् कृष्ण भक्तिरस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परममहत चारि वेद उपनिषदे যত কিছু ভয় তার অর্থ দয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় চারি বেদ নিতয় বচন ভাগবতে সেহিরো শোকানিবন্ধন জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কইল ব্যাস মায়াবাদী ভাষ্য শুনলে হয় সর্বনাশ চারি বেদ দধি ভাগ বতনবনিত মথিলেন সুখ খাই লেন পরীক্ষিত কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয় প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয় ভাগবত তুলসী গায় ভক্ত জনে চতুর্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি জনে মায়া মুগ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ যাও ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে একান্তয়া শ্রয় কর চৈতন্য চরণী ভাগবত যে না মানে সে যবন সম তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু জম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভাগবতম চতুর্থ স্কন্ধ চতুর্বিংশ অধ্যায় শ্লোক 76 য ইমম শ্রদ্ধয়া যুক্তো মদ্গীতম ভগবত স্তবম অধিয়ানো দুরারাধ্যং হরিম আরাধয়ত্যসো য ইমং শ্রদ্ধয়া যুক্তো
मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यम् हरिम् आराधयत्यसो ज इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यम् हरिम् आराधयत्यसो मद्गीतं शब्दानुवाद ज ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଇମମ୍ ଏହା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମଦ୍ ଗୀତମ୍ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗୀତ ଭଗବତ ସ୍ତବମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ସ୍ତବ ଅଧିଆନ ବରାବର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦୁରାରାଧ୍ୟମ୍ ଆରାଧନା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହରିମ୍ ଭଗବାନ ହରି ଆରାଧୟତି ଅବଶ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରନ୍ତି ଅସୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁବାଦ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଁ ଗାନ କରିଥିବା ଓ ମଦ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରେ କିମ୍ବା କେବଳ ପାଠ କରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଅତି ସହଜରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଫଳତଃ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ତାହା ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହା ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାମରେ କଥିତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ ସେମାନେ ଏହି ରୁଦ୍ର ବା ଶିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁରାରାଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଆରାଧନା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉନ୍ନତର ଅଧିକାରୀ ବା ମହାଜନମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତି ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସହଜରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି ଏକ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ମନଧର୍ମୀ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରିତ ବା ପ୍ରପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି କେବଳ ସେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ମହି ହସାଙ୍ଗ ପାଦ ରଜ ଅଭିଷେକମ୍ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନାନାଂ ନ ବୃଣୀତ ଯାବତ୍ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦରଜ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ନହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜ ଇମମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତୋ ମଦ୍ଗୀତମ୍ ଭଗବତ୍ ସ୍ତବମ୍ ଅଧିଆନ ଦୁରାରାଧ୍ୟମ୍ ହରିମ୍ ଆରାଧୟତ୍ୟସୋ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଁ ଗାନ କରୁଥିବା ବା ମତ ପ୍ରଣୀତ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରେ କିମ୍ବା କେବଳ ପାଠ କରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଅତି ସହଜରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ତ ଶିବଜୀ ଏଠି ପ୍ରଚେତାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇଲି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଋଷିମୁନିମାନେ ତପସ୍ୟା କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ଶିବଜୀ ଅତି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି
शिवजी को जन गोटे बेलपत्र चढ़ाई देले से खूब शीघ्र संतुष्ट हो जाते। तेणु सी कहते जदि मु जो स्तोत्र गान कली मोर अनुगत्य जी मो प्रभु को भक्ति करेंगे सहज हो से कथा ब्रह्मा ब्रह्म संहितार कहते अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम माद्यं पुराण पुरुषं नवजौवनं च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान होउछन्ते अद्वैत। अद्वैत माने एक, से दुई हो पारे ना। भगवान सहित कहीं समकक्ष हो पारे ना किंबा भगवान भली कहीं हो पारे से होउछन्ते एक। से पुणी कहउछन्ति अच्युतम तांकठारु कोनोसी च्युति बा विच्युति नाही। अद्वैतम अच्युतम अनादि जहांकर आदि निर्णय करा जाई परिबो नाही। से समस्तंकर आदि अटंती किंतु तांकर आदि कहीं निर्णय करि परिबे। से समस्तंकर पिता अटंती किंतु तांकर पिता किए सेटा कहीं कहि परिबे नहीं। जदिओ से मानव जीवन प्राप्त होला पळे तांकर पिता देवकी वसुदेव रूप में आछंती से मानव जीवन जत प्राप्त होइतले भौतिक जगत आछते किंतु प्रकृत पक्षे चित जगत तांकर कहीं पिता ना। से होचन समस्तंकर पिता सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ते जा तासां ब्रह्म महोज्जनी अहं बीजप्रद पिता। भगवान कहले मु समस्तंकर बीज प्रदानकारी पिता किंतु मोर के पिता ना। तेणु से होचन्ते अनादि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुणी से कहते मु अनंत रूप विस्तार करुच्ची। जो भगवान एक से दुई हो पारे पुणी सी कहते मु अनंत रूप विस्तार होउची। ये हूँ अचिंत्य। अचिंत्य खलु जे भावा नास्तं तर्केण योजयेत। भगवानंकर यही जो भाव को बुझिबा बड़ कष्टकर व्यापार। अचिंत्य ताको चिंता करि परिबाने आ निज तर्क माध्यम रे ताको आमे केबे हेले बुझी परिबा नहीं। सेति तो युधिष्ठिर महाराज कहले तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतय विभिन्ना नासा वृषिजस्य मतन्न भिन्ना धर्मस्व तत्व निहित गुहाया महाजन जेन गतस्य पंथा। जेतेबेले युधिष्ठिर महाराज को धर्मपक प्रश्न पचारे केतरी प्रश्न पचार ता भीतर गोटे प्रश्न था कह पंथा कौ रास्तार आम जा उचित। बहुत लोक बहुत कथा कहते एपटे जावाई कहते सेपटे जावाई कहते एपटे जावाई कहते पांचटा छटा गोटे छक जगार पांचटा छटा जगह रास्ता पड़ी किए कहे यही रास्त गले तुम ठीक। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज यहीपटे गले तुम ठीक जगह पहुंचो। सी कह ना ना तुम एपटे जाओ तुम एपटे जाओ। सी कह ना ना एपटे जाओ तुम एपटे जाए तेना कौ रास्तार गले ठीक आम पहुंची पार आम लक्ष्य स्थल कौ रास्तार गले आम पहुंची पार। युधिष्ठिर महाराज तार उत्तर देले तर्क अप्रतिष्ठ निज निज भीतर तर्क कले निज निज भीतर जुक्ति कले आम सिद्धांत पहुंची पार ना। मु कहूँ यहीटा हूँ ठीक रास्ता सी कह ना यहीटा हूँ ठीक रास्ता सी कह यहीटा हूँ ठीक रास्ता ताहले तर्क कले कौन आम सिद्धांत उपनीत हो पार ना। तर्क प्रतिष्ठ श्रुत विभिन्न आ श्रुति रे शास्त्र रे विभिन्न कथा कह विभिन्न शास्त्र रे विभिन्न प्रकार कथा कह नासा वृषिजस्य मतन्न भिन्ना आ विभिन्न लोक मानकर मत मध्य अन्य प्रकार नाना मुनिंकर नाना मत मेनी मेन मेनी माइंड्स कह बहुत लोक माने बहुत मत प्रदान करेंगे तेणु कहार मतटा को ग्रहण करवा। नासा वृषिजस्य मतन्न भिन्ना धर्मस्य तत्व निहित गुहाय धर्मर प्रकृत तत्व कौटी रही ना से लोक मान से लोक मान हृदय से लोक मैंने क्यों लोक मैंने ना जो मैंने महाजन जो मैंने महत जन जो मैंने भगवान निज जन से मानकर हृदय से यही धर्मर तत्वटा रही। तेणु से गोटे कथा कहते से 50टा कथा कहना जो महाजन माने 12 जन महाजन कथा कहुई षष्ठ स्कंद भागवत रे से 12 जन महाजन गोटे कथा कहते 12टा कथा कहना तेणु से गोटे कथा को आमको विश्वास करने पड़ो और ताकू ही ग्रहण करने पड़ो। सी हूँ प्रकृत पंथा ता ही प्रकृत पंथा ये कथा युधिष्ठिर महाराज स्वीकारोक्ति देले। तेणु से कहुई प्रकृत पक्षे भगवान कहीं आम आदि निर्णय करा एवं से भगवान को जानिबा वेदरे बहुत दुर्लभ। वेद को चर्चा करी वेद को आलोचना करी वेद को गवेषणा करी आम भगवान को जापर ना। जो मैंने आलोचना करुँच गवेषणा करुँच बहु जन्म से चली जाऊँगी बहु नांग जन्म ना मनते बहुत जन्म से चली जाऊँगी किंतु से मत जानी पारना ज्ञानवान मांग प्रपति ज्ञानी लोक मैंने बहुत जीवन बीतला मत से जानी पारना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ महात्मा जो मैंने महात्मा से माने गोटे जन्म ही मत जानुंट एवं ताहा दुर्लभ। महात्मानस्तु मांग पार्थ गीतार भगवान कहले जे महात्मा जे महाजन सी मते जानी से प्रकृत मोर तत्व को
ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ବା ମହାଜନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶିବଜୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାଜନ। ତେଣୁ ସେ ମହାଜନଙ୍କର ପନ୍ଥାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ମନ ଧର୍ମ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ କଥାଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା? ଯୋଉମାନେ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଜନ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ତୁମେ ଏଇ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗାନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଉମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ମୋର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ମୋର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସେ କହିଲେ ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇବ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱମ୍ ସାଧୁର ବିଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଭକ୍ତେର ଭକ୍ତ ଜନ ପ୍ରିୟ। ଯଦିଓ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମତେ କେହି ପରତନ୍ତ୍ର ମାନେ ମୁଁ କାହାର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରାଧୀନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ପରାଧୀନ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ନାଚୁଛି। ଭକ୍ତର ଅଧୀନରେ ମୁଁ ରହିଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, আমি শিষ্য নট রাধা আমার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচাଏ ଉଦ୍ଭଟ୍ଟ। ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚଉଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଶିବ ନାଚୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ନାଚୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ନାଚୁଛନ୍ତି କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ? ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ। ତେଣୁ ରାଧାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଇଶାରାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ, ନିଜେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଂ ବିଜାନ୍ୟମ ନାବ ମନ୍ୟେତ କରିଚିତ ନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀୟତେ ସର୍ବଦେବ ମୟ ଗୁରୁ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଆଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାଂ ବିଜାନ୍ୟମ ସେ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ବା ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଶିବ, ଆଉ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ନା, ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାହା ନୁହଁ, ବା ଆମର ଫିଲୋସଫି ବା ଆମର ଦର୍ଶନ ତାହା ନୁହଁ। ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ବା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜଜନ, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ତ ଜଗତ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୟା ଧାମରେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହିଲେ ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଲା ଆମର, ଗୟା ଯାତ୍ରା ମୋର ସଫଳ ହେଲା, ଯତ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଚରଣ ତୋମାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କଲି ମୋର ଗୟା ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥିଲେ ଗୟା ଯାତ୍ରା କଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ? ଗୟା କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ସେ ପିତୃ ପିଣ୍ଡପାନ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ପୁଣି କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଲେ କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାର, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ ପୁଣି ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଣ? କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ମୋର ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋର ନିଜ ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନୈଷା ମତି ସ୍ତାବତ ଉରୁ କ୍ରମାଙ୍ଘ୍ରି ସ୍ପର୍ଶତ ଅନର୍ଥ ପଗମମ ଯଦର୍ଥ
मही असांग पाद रज अभिषेकम निष्किंचना न वृणीत जावत नैसा मति ସ୍ତାବତ ଉରୁକମାଙ୍ଘ୍ରି ସ୍ପର୍ଶତ ଅନର୍ଥ ପଗମ ଯଦର୍ଥ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ଅଛି। ଅନର୍ଥ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ବହୁତ ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ଅନର୍ଥର ନାଶ କେମିତି ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାର୍ଥିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଗତ ହବା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଗତ ହବା, ଏଇ ଅନର୍ଥ ନାଶ ହବ। সেই କଥା ମଧ୍ୟ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତତ ଭଜନ କ୍ରିୟା ତତ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି କୋଉଠି ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ହବ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସଟା ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସ କହେ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମ କୃତ ହଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଭଗବାନ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲେ, ଭଗବାନ କଥା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଲେ, ଭଗବାନ କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସାଧୁମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ ଆସୁଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ କହ ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି হয়। ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁମାନେ କୁହାଯାଇନି, ତଥାକଥିତ ସାଧୁମାନଙ୍କ କଥା କୁହା ହଉନି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ଜନ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ମହାତ୍ମା, ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ, ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖାଲି ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ହୁଏ ନା। ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ତୁମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ଆଖିରେ ଚିହ୍ନିବ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ? କାନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା। ଶ୍ରୌତ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୌତ ପରମ୍ପରା। ଶ୍ରୌତ ମାନେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖ, ଆଖି ନୁହେଁ, ଦେଖିକି ନୁହେଁ। ଦେଖିକି ଗୁରୁ ସାଧୁ ବେଶ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୁରୁ ସାଧୁ ନା, ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିହ୍ନିବ ଯେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ ବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ତୁମେ ଦେଖିକି କେବେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞ ନା ବୁଝ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଆମେ ଭଜନ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା। ସାଧୁ ଭଜନ କଥା ହିଁ କହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଆମେ ଆସିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ। ତାପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା କଲେ ହିଁ ଆମର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଜନ କ୍ରିୟା କରୁଛେ, ଆମର ଅନର୍ଥ ମାନେ କଣ? ଆମେ ମାଛ ଖାଉଛେ, ମାଂସ ଖାଉଛେ, ସିଗାରେଟ ଖାଉଛେ, ବିଡି ଖାଉଛେ, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛେ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛେ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଅନର୍ଥ। ଏଗୁଡା ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ। ଏଗୁଡା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ନ କଲେ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ବରଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଉଟାକ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ମାର୍ଗକୁ ଆସି, ଭଜନ ମାର୍ଗକୁ ଆସି। ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତଥା ଭଜନ କ୍ରିୟା ତଥା ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ସାତ ନିଷ୍ଠା ତଥା ଶକ୍ତି ତଥା ଭାବ ତଥା ପ୍ରେମ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମେ ଯିବା ଉପରକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଅନର୍ଥଟା ସେଇମାନଙ୍କର, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କଲେ ହିଁ ଅନର୍ଥ ନାଶ ହବ। ତାପରେ କେମିତି ସାଧୁଙ୍କର ଖାଲି କେବଳ ଶ୍ରବଣ କଲେ ହବନି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମହି ଅସାଙ୍ଗ ରଜ ପାଦ ଅଭିଷେକଂ, ମହି ଅସାଙ୍ଗ ପାଦ ରଜ ଅଭିଷେକଂ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନା ନ ବୃଣୀତ ଯାବତ। ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳିକୁ ଆମେ ମସ୍ତକରେ ଆଣିକି ବୋଳି ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପାଦ ରଜକୁ ମସ୍ତକରେ ଆମକୁ ବୋଳି ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ରହୁଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଡଭରତ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ଜଡଭରତକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରହୁଗଣ ସବାରି ବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଜଡଭରତ କିଛି କଥା କହନ୍ତିନି, ଜଡଭରତ ମୂକ, ଜଡଭରତ ବଧିର, କାଲ ଭଳି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି, କାହା କଥା ଶୁଣିପାରିବା ନ ଶୁଣିପାରିବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, କଥା ବି କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କହୁନଥିଲେ ନା କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା ବୃଦ୍ଧି ହବ, ମେଟେରିଆଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଏ ଭୌତିକ ଆକର୍ଷଣଟା ଏତେ ପ୍ରବଳ, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବା କାହା କଥା ଶୁଣିଲା ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଆକର୍ଷଣ ହବ। ଭଗବାନ କଥା କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କଥା କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି? 7 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଡ଼ ଭରତ ଯିଏ ସେ ଯଦିଓ କଥା କହିବାର ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ମୂକ ଏବଂ ବଧିରର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜଣେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବାରିରେ, 4 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସବାରି ଟେକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଖୋଜା ହଉଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବୋହିବ। ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ ଭରତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଶରୀର, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କାମ। ସେଠୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ସବାରି ବହନକାରୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ ସବାରି ବୋହିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଦେବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସିଏ ତ ଶୁଣି ପାରୁନି, ସେ ତ କାଲ, ସେ ଶୁଣି ପାରୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲାନି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ସେମାନେ ଗଲେ, ନିଜେ ଯାଇକି ତାକୁ ଟାଣିକି ନେଇକି ଆଇଲେ। ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିକି ସବାରି ଦେବେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ତାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ବୋହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାର କଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ନା ସେ ସବାରି ବହନ କରିଛି କେବେ ଆଗରୁ? ତାର କିଛି ନାହିଁ ଅଭିଜ୍ଞତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମହାଭାଗବତ, ଯଦିଓ ସେ ସବାରି ବହନ କରୁଛି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛି ତଳେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପାଦ ଦେଖି ଦେଖି ପକଉଛି, କାଳେ ପାଦ ପଡିଯିବ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେହରେ ପଡିଯିବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ମରିଯିବ, ଅଯଥା ଗୋଟେ ଜୀବଟିଏ ହତ୍ୟା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁ ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଡ଼ ପକଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଡଉଲ ଡାଉଲ ହେଇଛି, ଚାଲି ପାରୁନି ଠିକ ଭାବରେ, ଆଉ ମତେ ବହି ପାରୁନି। ହଁ, ତୁ ତୋର କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ? ତା କହିଲେ ତୁ ବହି ପାରୁନୁ ମତେ, ତୋର କଣ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଜାଣିଛୁ? ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ତୁ ମରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ତୁ କାରଣ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ବିରକ୍ତ ହେଇକି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଭରତକୁ। ଜଡ଼ ଭରତ କିଛି କହୁନି, କାରଣ ଶୁଣୁଛୁ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକି, ବହୁତ କ୍ରୋଧ ହେଇକି ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ରାଜା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ବିବସ୍ୱାନ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହାଣ ରାଜା ସମସ୍ତ ସୁରମୂର୍ତ୍ତି ରଶେଷ ତେଜା ଯସ୍ୟାଜ୍ଞୟା ଭ୍ରମତି ସମ୍ବୃତ କାଳ ଚକ୍ର ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହଂ ଭଜାମି। ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗମ ପ୍ରୋକ୍ତାବାନଂ ଅହଂ ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିବସ୍ୱାନ ମନ ବିପ୍ରାହ ମନୁ ଇକ୍ଷାକୁ ବି ଅବ୍ରବୀତ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ ଇମମ ରାଜସ୍ୱ ବିଦୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ରାଜା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡଭରତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। କଣ କହିଲେ ସେ? ରହୁଗଣେ ନ ତପସା ନ ଜାତି ন ଛନ୍ଦସା ନୈବ ଜଳାଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟେ ବିନା ମହତ ପାଦ ରଜ ଅଭିଷେକ ন ନିର୍ବାପଣାତ୍ ଗୃହାତ୍ ବା ন ଛନ୍ଦସା ନୈବ ଜଳାଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟେ ବିନା ମହତ ପାଦ ରଜ ଅଭିଷେକ। ହେ ରାଜା ରହୁଗଣ, ପାଟି ଖୋଲିଲେ। ସେ କାନ୍ଧ ଧରିଛନ୍ତି ସବାରି, ସବାରି ଧରି କହିଲେ ହେ ରାଜା ରହୁଗଣ, ରହୁଗଣେ ନ ତପସା ନ ଜାତି ନିର୍ବାପଣାତ୍ ଗୃହାତ୍ ବା ନ ଛନ୍ଦସା ନୈବ ଜଳାଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟେ ବିନା ମହତ ପାଦ ରଜ ଅଭିଷେକ। ଯାହା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନା ନା ନ ବୃଣିତ ଯାବତ, ସେଇ କଥା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଗଣଙ୍କୁ ଜଡ ଭରତ କହୁଛନ୍ତି। ଜଡ ଭରତ କଣ କହିଲେ ନା ଜଣେ କଠିନ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି, ଜଣେ କଠିନ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି, ଜଣେ କଠିନ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି, ଶୀତ ଦିନରେ ବରଫ ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ନ କରିଛି ବା ସାଧୁଙ୍କର ପଦରଜକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ନ କରିଛି, ତାହେଲେ ଏସବୁର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରି, କଠିନ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିକି, କଠିନ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନ କରି, କଠିନ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କୃପା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଶିବଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଭକ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳିବେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁବାଷ୍ଟକର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ନ
ଗତି କୁତୋପି ଧ୍ୟାୟସ୍ତୁମସ୍ତସ୍ୟ ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟମ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ଯାହାଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟତିରେକ ଆମର ଗତି କାହିଁ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ହିଁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଗୁରୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା ଆସିବା। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା କୁହାଯିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ପରିପକ୍ୱ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନି, ତୁମେ ଧନୀ ଘରର ପିଲା, ଯାଅ ବୈରାଗ୍ୟ ତୁମର ପରିପକ୍ୱ ହଉ। ହଁ, ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସ୍ଥିର ହଇଆ ଗୃହେ ଯାଅ ନାହୁଅ ବାତୁଲ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜୀବ ପାଏ ଭବସିନ୍ଧୁ କୂଳ, ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ନାକର ଲୋକ ଦେଖାଇଆ, ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜ ଅନାସକ୍ତ ହଇଆ। ଏଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ବାତୁଳ ହୁଅନି, ପାଗଳ ହୁଅନି। ସିଧାସଳଖ ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁ, ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କୋଉଠି ଗଲେ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହଁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ, ବାତୁଳ ହୁଅନି, ପାଗଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପାଏ ଯିବ ଭବ ସିନ୍ଧୁ କୋଳ, ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ନା କର ଲୋକ ଦେଖା। ମାଙ୍କଡ ଭଳି ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଅ ନା, ମାଙ୍କଡ ଏଡାଳୁ ସେଡାଳ, ସେଡାଳୁ ଏଡାଳ, ଏଡାଳୁ ସେଡାଳ ନେଉଛି, ସେମିତି ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ହବ ଆଚରଣ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ନାକର ଲୋକ ଦେଖାଇବା, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜ ଅନାସକ୍ତ ହଇଆ, ତୁମେ ଯାଇକି ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କର, ଆଉ ଅନ୍ତରେ ନିଷ୍ଠା ବାହ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର, ଅଚିରାତ କୃଷ୍ଣ ତୋମାୟ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର। ତୁମର ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା ରହୁ ମୋ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ମୋର ପିତା, ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ର, ଇଏ ମୋର ପତ୍ନୀ, ଇଏ ମୋର ଭାଇ, କି ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସଂସାରରେ ରହିକି এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଉ ମୋ ପ୍ରତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଅ, ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଅ, ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କର, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ପାଣିହାଟରେ ଯାଇକି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ଚୂଡ଼ାଦଧି ମହୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ, ସେଠୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଗୋଡଟାକୁ ନେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ, ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ, ରଘୁନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଗୋଡଟା ରଖିଲେ। ଚୋର, କୁଆଡେ ଲୁଚିଥିଲୁ, ଆସୁଛୁ ମତେ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଶୋଧନ କ୍ରିୟା। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କହିଲେ ଚୋର, ଲୁଚିଛୁ, ଜମିଦାରର ପୁଅ, ପଇସା ପତ୍ର ରଖିକି ବସିଛୁ, ତୁ ଏଠି ଆସିଲୁ ଏତେବେଳେ ପରେ, ଯାଅ ଆମର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ଦିଅ, ଆମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହଉଛି, ତମର ଦଣ୍ଡ ଇଏ କଣ ନା, ଯେତେ ମୋର ଭକ୍ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅତି ସହଜ କଥା? ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି ନା କଣ? ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଡା ଦଧି ଖାଇବା, ଚୁଡା ଦଧି କ୍ଷୀର ମିଠା ଆଣ, ଦହିଟା ହଉଛି ଗରମ ଦିନରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଡା ଦଧି ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଆଉ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଘର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଗେଇ ଆଣିଲେ। ସବୁ ପଇସା ଅର୍ଥ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ମଗେଇ ଆଣିକି ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ଯେତେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେ ମାନେ ଜାଗା ହେଲାନି, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଜାଗା ହେଲାନି, ନଈରେ ଛିଡା ହେଲେ, ପୁଣି ପାଣିରେ ଛିଡା ହେଇକି ଲୋକ ଖାଇଲେ, ଏତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ, ନା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ସେବନ କଲେ, ତାପରେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେବନ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ରଘୁନାଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଯେମିତି ଶିବଜୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରଚେତା ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ମହାଜନ, ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ଆଉ ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଶିବଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଚାରିଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି
ନା ଆମେ ହଉଛୁ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ଆମେ ଶିବଜୀ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିଲେ ଆମେ ଟାଣିବୁ ନା, ସେମିତି ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବଜୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାର କୋଉଠି ନାହିଁ। ଶିବଜୀ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶିବ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ, କୋଉଠି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାର କୋଉଠି ଅଛି। ଶିବଜୀ ତୁମର ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ କହିବ ଶିବଜୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବୁ, ଯେମିତି ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୋଲବମ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଲବମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭୋଲା ବାବା ପ୍ୟାର କରେଗା, ହଁ ଏସବୁ କଥା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ସବୁ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଝିଅମାନେ ସବୁ ଚାଲିଲେଣି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଖାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଖାଉଥିଲେ ସେଇଆ? ହଁ, ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ସେହା କରୁନଥିଲେ। ଶିବଜୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେବେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅପକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶିବଜୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ ଆମେ ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ତୁମେ କୁହ ନା। କ୍ଷିପ୍ରଂ ଭବତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଶୋଷ ଶାନ୍ତି ନିଗଚ୍ଛତି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନିହି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଘୋଷଣା କର, ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ, ମତେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେଇଦେଲେ, ମୁଁ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ, ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ, ତା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସେ ଯାହା କହିଥିବ ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସତ୍ୟଂ ବିଧାତୁ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତମ୍। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କେବଳ ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସେ ସର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି, ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସର୍ତ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନରସିଂହ ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏହା ହଉଛି ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे।